ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲತಾ ಮ್ಯಾಮ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ, ಮಧುರವಾದ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾರೆ. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಬಂದು ಅರುಣಾ ನಗಾರ್ ಮೇಡಮ್, ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಶಿವ್ಗಂಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. I welcome Pavan Kumar. Okay, so welcome to you both as well. So talking about Aruna Nagar madam, our Arya Samaj Gurukul ali, she is a chairperson in Shivganj, Rajasthan. So ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಗುರುಕುಲಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿರೋದು ಯೋಗ, and she is a practitioner for many years, so regular practitioner. And ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್. ಅವರು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದನೂ. ಸೊ ಯಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು. ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ प्रचोदयात्। सभी महानुभावों का स्वागत है आज योग दिवस के ऊपर। सब इतने इकट्ठे हुए बहुत खुशी की बात है। सब अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं और योग में रुचि रखने के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अपन प्रतिदिन दिनचर्या अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो योग से दिनचर्या हमेशा अच्छी होगी और अपना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो योग करने से काफ़ी कुछ लाभ हैं। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, बीमारी ज़्यादा नहीं आएगी और खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो इस तरह से अपन सब मिलके योगा करें
और दूसरों को जितना हो सके जितना आगे बढ़ाएं योग करने के लिए। सबको कहें कि भाई योगा करने से ये लाभ है अपन को। और सुबह योगा करने से अपन जल्दी उठेंगे तो सब कार्य जल्दी जल्दी अच्छे होंगे। जैसे खुशियाँ मिलेंगी, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आलस्य बिल्कुल नहीं आएगा। तो योग करने से काफ़ी कुछ लाभ है, दिमाग भी अच्छा चलेगा, तो योग करना चाहिए। और बस बाबा रामदेव जी के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ पतंजलि योग पीठ से। मैं प्रभारी रह चुकी हूँ पाली डिस्ट्रिक्ट की, और मैं गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ। और अभी हमारे वहाँ पे गुरुकुल चल रहा है सिरगंज में, तो 70 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, 70 बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी अच्छी एजुकेशन चल रही है। सब व्याकरण में ही सिखाते हैं, अष्टाध्यायी, उपनिषद, वेद, वेदांत, उसकी ही पढ़ाई होती है। और बच्चे सब बाहर से आते हैं, कोई आंध्र प्रदेश से है, कोई कर्नाटक से है, कोई नेपाल से हैं। तो वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं बच्चे, और गरीब परिस्थिति के बच्चे होते हैं, तो उनकी हम पढ़ाई करवाते हैं। वहाँ भोजन वगैरह, पढ़ाई का कोई खर्च नहीं है, निःशुल्क करवाते हैं। भोजन का सिर्फ 1 महीने का 1100 रुपये है एक बच्ची का, तो वो इतना हम देते हैं। और अच्छा है, गुरुकुल चल रहा है। हमारे आचार्य जी हैं तो चारों वेदों की ज्ञाता हैं, और बहुत अच्छे हैं वो भी, और अच्छे से चल रहा है वहाँ पर गुरुकुल। बस आज योग दिवस है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई मुझे कि यहाँ पे अभी योग करेंगे ना अपन सब मिलके, योग करेंगे ना, ठीक, धन्यवाद। Thank you, Arunama, for speaking such wonderful words. So, you're very inspiring. After listening to you, I think all of us will, work more towards yoga and do social service, like how you told about so many kids being educated in the Gurukul. So, thank you so much, ma'am. Item has to leave ಹೊರಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सबका आपका। थैंक यू। चलो, एक ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಬರೀ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಅನಿಶಾ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ 7ನೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೇ ಜೂನ್ 21ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಒಂದೆರಡು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಯೋಗ ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಬೋದು ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ದಿನಾಚರಣೆ ಈ ದಿನಾಚರಣೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾರು ಒಂಥರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಒಂದಿನ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿನ 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 ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಉಸಿರಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಯೋಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಯೋಗ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ತಪ್ಪಿಸ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಯೋಗನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ ದಿನ ಅದೇ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸುವುದು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮೋದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮೋದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪಡೆದಿಯ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿರುವುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪಡೆದಿಯ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿರುವುದು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೀರ್ತಿಯ ನಾವು ಮೆರೆಯೋಣ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೀರ್ತಿಯ ನಾವು ಮೆರೆಯೋಣ. ಈಗ ಹಾಡ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮೋದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮೋದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಹ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿಹುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಹ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿಹುದು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುತ್ತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಎನ್ನುತ್ತ ಕೀರ್ತಿಯ ನಾವು ಮೆರೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಹುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನೆಲೆಸಿ
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪದ್ಯ, ಕೇಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿರೋ ಚಂಪಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಾಡಿದಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಆಸನ ಮಾಡಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಅತಿಯಾದ ತಿನ್ನಾಟ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು, ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಪಡೆಯುವೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮುದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಪುರಾತನ ಋಷಿಗಳು ಮುದಿ ಮಹನೀಯರು ಯೋಗದ ಮಹಿಮೆಯ ಸಾರಿಹರು. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು, ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕ್ರಮವರಿತು ಮಾಡಲು ರೋಗ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಹ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿಹುದು. ದೇಶ ವಿದೇಶದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಹ ಯೋಗ ದಿನವಿಂದು ಬಂದಿಹುದು. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಗೆನುತ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದು ಗೆನುತ ಕೀರ್ತಿಯ ನಾವು ಮೆರೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ಸ್ಥಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್. ಇನ್ಹೇಲ್. ಹಿರಣ್ಮಯೇನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ತನ್ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೂಷಣ್ಣ ಪಾವರ್ಣೋ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಓಂ ನಮಃ ಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ. ಏಕಂ ದ್ವೇ ತ್ರೀಣಿ ಚತ್ವಾರಿ ಪಂಚ ಷಟ್ ಸಪ್ತ ಅಷ್ಟ ನವ ದಶ ಏಕಾದಶ ದ್ವಾದಶ. ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಹೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್, ಎಕ್ಸೇಲ್, ಇನ್ಹೇಲ್. ಮುಂಚೆ ಪಾಪ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಧರ್ಮಾಯ ದುಷ್ಟಯೇ.
एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश रिलीज रिलैक्स ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಲೋ ಈ ದಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾನದೀಪದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೇ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹೇಳೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೇನ್ ನನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರೆ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡನ್ನು ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಯೋಗದ ನಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮೈಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೀಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಿದೂಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಾಗಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ 8 ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ದಿನಚರಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 21 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲ. 21, 48 ಡೇಸು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಥ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯೋಗ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಯೋಗ ದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕು ಈಗಿನ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೇಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳತೆ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಓಕೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 3-4 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದು, 3 ಸತಿನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೂನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇರುವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ವೇರಿಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಅಪ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಓಕೆ. Left to right, all 3-4 asanas is covering or only Chandrasana? ಚಂದ್ರಾಸನ. Okay, do it. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ. ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಟು 3-4 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಿದ್ದು.
ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಸನ ಅಂತ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಇದರಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆಂಜನೇಯ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸನ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಕಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನದೀಪದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹರ್ಷಿತಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಅರುಣಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾನವ್ರ ಮನೆಯವರು ಭಾರತೀಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.